Hello students, welcome to Kiran coaching classes. Today we see some remarks. त्यातील पहिला for rolling object if expression for magnet moment of inertia is of the form n time mr square. N gives the value of k square upon r square. For example, for uniform solid sphere, I equal to 2 by 5 times mr square, and it is equal to, in terms of a radius of gyration, I equal to mk square. M get cancelled. Therefore, k square upon r square, it is equal to 2 by 5. This is the k square upon r square. For a second example, for a ring or hollow sphere, I equal to mr square, and in terms of a radius of gyration, I equal to mk square. M get cancelled, and therefore here k square upon r, it is equal to 1 for ring or hollow sphere. Third example, for uniform disc or solid cylinder, I equal to 1 half mr square, it is equal to mk square. Therefore, k square upon r square, it is equal to 1 half or 1 by 2. Then, fourth example, for a thin walled hollow sphere, I equal to 2 by 5, 2 by 3 mr square, it is equal to mk square. Therefore, m get cancelled. K square upon r square, it is equal to 2 by 3. हे आपण काही एक्झाम्पल पाहिले, म्हणजे n टाइम mr square, it gives here n numerical value, it gives the value of k square upon r square. Here also, when the rod is a cylinder, that is, we can consider the cylinder rolled about its axis. While rolling the object, the ratio of translational kinetic energy to rotational kinetic energy is to total kinetic energy. That ratio is equal to, here 1 is to k square upon r square is to 1 plus k square upon r square. For example, आपण कन्सिडर करू हॉलो स्पियर साठीचा. Here k square upon r square, it is equal to 2 by 3. ही व्हॅल्यू आपण यामध्ये टाकू, म्हणजे आपल्याला काय मिळेल, रेशो मिळेल. रेशो ऑफ ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी to the rotational kinetic energy to the total kinetic energy. This is equal to 1 is to k square upon r square equal to 2 by 3. It is equal to 2 by 3 is to 1 plus k square upon r square. 1 plus 2 by 3. This is equal to 1 is to 2 by 3 is to 3 times plus 2, 5 by 3. Multiplying by 3, we get this ratio as a 3 is to 2 is to 5. And in percentage value, we can, that is take as making here 100. Therefore, 60 is to 40 is to 100. Therefore, 60% का राहणार आहे ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी राहील, आणि 40% का राहणार आहे रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी राहणार ऑफ द टोटल एनर्जी. 60% ट्रान्सलेशनल अँड रोटेशनल 40%. हे पर्सेंटेजचा फॉर्म झाले. हे काही रिमार्क्स आहेत. आणि आता आपण ट्रान्सलेशनल आणि रोटेशनल मोशन मधील ॲनालॉगस क्वांटिटीज पाहू. तर त्यातलं ॲव्हरेज लिनियर व्हेलॉसिटी, it is equal to u plus v upon 2, where u is initial velocity, v is final velocity,
इट इज द ॲव्हरेज लिनियर व्हेलॉसिटी. मग ॲव्हरेज लिनियर व्हेलॉसिटी, आता लिनियर व्हेलॉसिटीचा म्हणजे स्पीड याची ॲनालॉगस क्वांटिटी म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी. अँड suppose omega naught is the initial angular velocity, omega is angular velocity, then average angular velocity equal to omega naught plus omega upon 2. These are the analogous quantity. This is in translational motion and it is in a rotational motion. Then second also consider करू आपण. Here this is a first. Acceleration, it is equal to rate of change of velocity. It is equal to dv by dt. And it is equal to change in velocity upon time. Therefore, v minus u upon t. From this equation we get v equal to u plus at. पहिलं kinematical equation मिळतं आपल्याला ट्रान्सलेशन मोशन साठी. लिनियर ॲक्सेलरेशनची ॲनालॉगस क्वांटिटी अँग्युलर ॲक्सेलरेशन आहे अल्फा. इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. इट इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी. आणि इट इज इक्वल टू चेंज इन अँग्युलर व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम, दॅट इज ओमेगा मायनस ओमेगा नॉट अपॉन टी. Therefore, we can write as a omega equal to here ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी. हे सेकंड आपल्याला इक्वेशन मिळालं. नंतरचं आहे थर्ड. हियर थर्ड इट इज इक्वल टू यस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ॲव्हरेज लिनियर व्हेलॉसिटी इंटू टाइम किंवा ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी इट इज इक्वल टू काय आहे यस अपॉन टी. मग ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू टाकू आपण u प्लस v अपॉन का आहे 2 हे टाकता येईल. दिस इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी. v ची व्हॅल्यू टाकता येईल v इक्वल टू u प्लस ए टी. दिस इज इक्वल टू u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टाइम. आणि 2 टाइम u अपॉन 2 u येणार आणि 1/2 काय येणार आहे 80 स्क्वेअर म्हणजे u इंटू टी यूटी वेन. देअरफॉर आपल्याला सेकंड इक्वेशन मिळतं. सेकंड इक्वेशन काय मिळतं यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वेअर. हे सेकंड कायनेमॅटिकल इक्वेशन मिळतं. आणि रोटेशनल मोशनसाठीचं सेकंड कायनेमॅटिकल इक्वेशन आता लिनियर डिस्प्लेसमेंट आहे ते आता अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे थिटा. इट इज इक्वल टू ॲव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी इंटू टाइम. And this is equal to average angular velocity omega naught plus omega upon 2 into t. And put in value of omega equal to omega naught plus alpha into t. So we get here theta equal to omega naught t plus 1/2 alpha into t square. हे सेकंड कायनेमॅटिकल इक्वेशन मिळतं रोटेशनल मोशनसाठीचं. आणि थर्ड जे आहे कायनेमॅटिकल इक्वेशन मोशनसाठीचं v स्क्वेअर इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2 टाइम as ट्रान्सलेशन मोशनसाठी. आणि रोटेशनल मोशनसाठीचं थर्ड कायनेमॅटिकल इक्वेशन आहे ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वेअर प्लस 2 टाइम हियर अल्फा इंटू थिटा. हे काय थर्ड कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स आहेत. तर हे आपण ट्रान्सलेशन आणि रोटेशनल मोशनमधील ॲनालॉगस क्वांटिटी पाहिली. आता आपण एक्झरसाइजमधील एक्झाम्पल पाहू. आता आपण एक्झरसाइजमधील एक्झाम्पल पाहू. प्रॉब्लेम 12 नंबरचा प्रॉब्लेम आहे. Somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1 meter. Bicycle wheelचा diameter 1 meter आहे. Diameter 1 meter. While bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolutions per second.
फ्रिक्वेन्सी ऑफ 2 रिव्होल्यूशन पर सेकंड. म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी दिलेली आहे इन 10 सेकंड्स विथ युनिफॉर्म अँग्युलर ॲक्सलरेशन. अँग्युलर ॲक्सलरेशन युनिफॉर्म आहे. कॅल्क्युलेट त्यातील फर्स्ट नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन्स कंप्लीटेड बाय द ॲन्ड इन दिस 10 सेकंड. नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन किती कंप्लीट करल ती ॲन्ड इन 10 सेकंड. आणि सेकंड टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिव्होल्यूशन अँड द लास्ट कंप्लीट रिव्होल्यूशन. ह्यासाठी किती टाइम लागतो ते फाइंड आउट करायचं. तर दिलेलं का आहे सोल्युशनमध्ये आपण कन्सिडर करू. यार डायमीटर दिलेला आहे. डायमीटरवरून आपल्याला काय मिळेल त्या वेलची रेडियस मिळेल. डायमीटर किती आहे 1 मीटर आहे. डायमीटर इक्वल टू 1 मीटर. देअरफॉर रेडियस इक्वल टू यार किती येणार 0.5 काय येणार आहे मीटर येणार. 0.5 मीटर एवढी काय येते रेडियस येते. देन हिअर 2 रिव्होल्यूशन पर सेकंड दॅट इज अँग्युलर स्पीड दिलेला आहे. 2 रिव्होल्यूशन पर सेकंड दिस इज द अँग्युलर स्पीड. अँड 10 सेकंड म्हणजे टाइम दिलेला आहे आपल्याला. आणि ह्या 10 सेकंडमध्ये हिअर किती रिव्होल्यूशन्स होतात ते फाइंड आउट करायचं. मग अँग्युलर ॲक्सलरेशन काय कॉन्स्टंट आहे. युनिफॉर्म अँग्युलर ॲक्सलरेशन and angular acceleration is uniform. Angular acceleration is uniform. Therefore आपण काय कन्सिडर करू ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करता येईल. ॲव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी इट इज इक्वल टू युअर इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि प्लस फायनल अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे अपॉन काय आहे 2. इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे सुरुवातीला रेस्टला होतं. म्हणजे इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी ही किती आहे 0 रिव्होल्यूशन पर सेकंड आहे. and this is equal to 0 plus omega 2 upon 2. This is equal to 1 revolution per second. 1 revolution per second. एवढं काय मिळालं आपल्याला ॲव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी मिळाली. and therefore also average angular velocity it is we consider that here the angular displacement it is equal to the angular displacement. average angular velocity ने आपल्याला काय फाइंड आउट करता येईल average angular displacement फाइंड आउट करता येईल. म्हणजे average angular displacement म्हणजे थिटा आहे. म्हणजे therefore थिटा इट इज इक्वल टू ओमेगा ॲव्हरेज इंटू टाइम. म्हणजे नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन्स इन टाइम आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. दिस इज इक्वल टू दॅट इज नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन्स. नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन्स इन 10 सेकंड. टाइम 10 सेकंड इट इज इक्वल टू हिअर थिटा आणि इट इज इक्वल टू ओमेगा ॲव्हरेज आपण काढलेला आहे 1 इंटू टाइम किती आहे 10. तर काय होतील टोटल किती रिव्होल्यूशन्स कंप्लीट होतील 10 रिव्होल्यूशन्स काय होतील कंप्लीट होतील. and therefore here alpha equal to आता and alpha equal to change in angular velocity upon time. change in angular velocity minus omega naught upon t. Omega equal to 2 minus omega naught 0 upon time that is equal to 10. This is equal to 2 by 10 that is 1 by 5 revolution per second square. एवढा काय मिळतं आपल्याला अँग्युलर ॲक्सलरेशन. Then we have to find the time taken for your first complete revolution and for last complete revolution. Number of revolution completed by and आपण काढलेला आहे. number of revolutions
इन 10 सेकंड इट इज इक्वल टू काय ॲव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी इंटू टाइम. तर किती रिव्होल्युशन्स कंप्लीट होतात ते 10 रिव्होल्युशन्स कंप्लीट होतात ते म्हणजे पहिल्याचं आन्सर मिळाला आपल्याला फर्स्ट आन्सर. नंतर आता आपल्याला सेकंड काढायचं आहे टाइम टेकन फॉर फर्स्ट कंप्लीट रोटेशन. मग कन्सिडर करू आपण वी हॅव थिटा इक्वल टू सेकंड कायनेमॅटिकल इक्वेशन कन्सिडर करता येईल. थिटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 इंटू अल्फा टी स्क्वेअर. ओमेगा नॉटची व्हॅल्यू आपण 0 टाकली तर हे 0 होईल प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वेअर हे थिटा. फॉर आता थिटा 1 इट इज इक्वल टू 1 रिव्होल्युशन. 1 रिव्होल्युशन टाकला आपण तर T1 इक्वल टू व्हॉट म्हणजे टाइम किती लागेल 1 रिव्होल्युशन पूर्ण होण्यासाठी ते काढता येईल. मग काय येणार आहे 1 इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा. अल्फा किती 1/5 इंटू टी स्क्वेअर. therefore टी स्क्वेअर इक्वल टू काय येणार आहे 10. टी स्क्वेअर इक्वल टू 10. therefore टी स्क्वेअर इक्वल टू 10 and therefore टी इक्वल टू इन अंडर रूट 10 सेकंड एवढा टाइम लागेल. इन अंडर रूट 10 सेकंडची व्हॅल्यू आहे 3.162 किंवा असंच ठेवलं तरी चालेल. म्हणजे पहिलं कंप्लीट रिव्होल्युशन पूर्ण होण्यासाठीचा टाइम लागेल. नंतर आता 9 रिव्होल्युशनसाठी किती टाइम लागतात टोटल रिव्होल्युशन किती होतात ते 10 सेकंडमध्ये. तर मग आपण काय करू टाइम 10 सेकंड आहे त्यासाठी लागलेला टाइम टोटल रिव्होल्युशन पूर्ण होण्यासाठी. मग 9 रिव्होल्युशनसाठी किती टाइम लागतो ते काढू आणि टोटल रिव्होल्युशन मधून लागणारा जो टाइम आहे त्यातून 9 रिव्होल्युशनचा टाइम सबट्रॅक्ट करता येईल म्हणजे शेवटच्या रिव्होल्युशनसाठी लागलेला टाइम भेटेल आपल्याला. therefore आता काय आहे फॉर थिटा इक्वल टू 9 रिव्होल्युशन फॉर थिटा 2 इट इज इक्वल टू 9 रिव्होल्युशन्स. 9 revolutions. Theta 2 it is equal to काय 1/2 alpha into T2 square. T2 square and therefore 9 equal to 1/2 into alpha 1/5 into T2 square. हे 10 येते. मग this is equal to काय येणार 10 into 9 91. T2 square equal to 90 and therefore T2 equal to square root of 90. Square root of 90 9 into 10 असं लिहिता येईल. 9चं स्क्वेअर रूट निघतं. and therefore this is equal to 3 into in under root 10. under root 10 ची व्हॅल्यू टाकता येईल आता. therefore T2 time equal to 3 into under root 10 ची व्हॅल्यू आहे 3.162. 3.162. 3 2 दा 6, 3 6 दा 18, 1 carrier, 3 आणि 1 4 आणि 3 3 दा 9. एवढा सेकंड टाइम लागेल 9 रिव्होल्युशन पूर्ण होण्यासाठी. and therefore time taken for last time taken to complete last revolution. therefore time taken to complete last म्हणजे 10th revolution आहे complete last revolution. it is equal to टोटल रिव्होल्युशन पूर्ण होण्यासाठी 10 सेकंड हा टाइम लागलेला आहे. म्हणजे आपल्याला काय करता येईल टी मायनस 9 रिव्होल्युशनसाठी लागलेला टाइम सबट्रॅक्ट करता येईल टी मायनस T2. 10 सेकंड minus 9.486 सेकंड and this is equal to किती सेकंड येणार आहे 10 minus 9.486 हे 4 आणि नंतरचं 1 5 आणि here 0.514 सेकंड. एवढा काय लास्ट रिव्होल्युशन कंप्लीट होण्यासाठी
टाईम लागेल, म्हणजे 10th रिव्होल्यूशन कंप्लीट होण्यासाठीचा टाईम लागेल. आणि फर्स्ट रिव्होल्यूशन कंप्लीट होण्यासाठी टाईम किती, √10 सेकंद, म्हणजे 3.162 सेकंद एवढा टाईम लागेल. आणि टोटल नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन्स किती कंप्लीट होतात त्या 10 सेकंदमध्ये, 10 रिव्होल्यूशन्स काय होतात ते कंप्लीट होतात. आणि नेक्स्ट एक्झाम्पल आता पाहू. आता आपण 30 नंबरचं एक्झाम्पल पाहू. कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन अँड ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5. Radius of the disc is 8 centimeter. Initially, the center of the coin is pi centimeter away from the center of the disc. Pi centimeter away from the center of disc. At what minimum frequency will it start slipping from there? By what factor will the answer change if the coin is almost at the rim लासन gramophone disc से initially here the center of the disc and coin is at a, that is coin center is at a pi centimeter, that is initial radius is pi centimeter consider करावं लागेल आपल्याला इनिशियल रेडियस. नंतर कॉइन कुठं आहे, रोटेट झाल्यानंतर हे काय सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करण टॅन्जेन्शियल डायरेक्शन मध्ये. आणि नंतर फायनली कॉइन कुठे आहे, रिमला आहे. म्हणजे नंतरची फायनल रेडियस म्हणजे काय, डिस्कची रेडियस कन्सिडर करावं लागेल. आणि रिमला असताना मग किती टाइम आहे ते आपल्याला काय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे. तर दिलेलं का आहे, कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन हे दिलेलं आहे, म्हणजे μs दिलेला आहे 0.5. नंतरचं रेडियस ऑफ डिस्क इज 8 सेंटीमीटर. डिस्कची रेडियस आहे ती 8 सेंटीमीटर दिलेली आहे. 8 सेंटीमीटर मग काय कन्वर्ट करता येईल, मीटरमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. 8 × 10⁻² मीटर असं कन्सिडर करता येईल. हे आपण R2ने डिनोट केलं तरी चालेल, कारण आपल्याला ते R2 कन्सिडर लॅटरल पोझिशनमध्ये रिमला आहे ते कन्सिडर करता येईल. आणि 5 सेंटीमीटर हवे आहे कॉइनचं सेंटर R1 घेता येईल, ते काय 5 सेंटीमीटर. इट इज इक्वल टू हिअर pi × 10⁻² मीटर. किंवा सुरुवातीला आपण R1 कन्सिडर केलं तरी चालेल. R1 काय आहे, हा 5 सेंटीमीटर आणि नंतर R2 जाईल. नंतरचं काय, ॲट व्हॉट मिनिमम फ्रिक्वेन्सी इट विल स्टार्ट स्लिपिंग. किती मिनिमम फ्रिक्वेन्सीला स्लिप व्हायला लागेल, म्हणजे मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जे आहे, म्हणजे ग्रामोफोन डिस्कने कॉइन स्लिप न होता रिव्हॉल्व होतं ते सर्क्युलर मोशनमध्ये. आणि सर्क्युलर मोशनमध्ये रिव्हॉल्व होण्यासाठी नेसेसरी जो सेंट्रिपिटल फोर्स आहे, दॅट सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज इक्वल टू काय, mR². हा सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. Therefore for initial case here for circular motion of coin without slipping, circular motion of coin without slipping. It is equal to necessary centripetal force. It is equal to static force of friction. The centripetal force it is equal to static force of friction. Centripetal force here it is equal to mR². आणि स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणजे μs mg. m get cancelled and therefore we can write as a ω² equal to μs into g upon r. Putting value of omega, but omega equal to 2 pi n. आपल्याला फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची किती टाइम आहे, म्हणजे त्या फॉर्ममध्ये लिहू.
मग यात व्हॅल्यू टाकल्यानंतर काय होणार 4π² equal to mu s into d upon r. We can write as therefore n square equal to n square, it is equal to mu s into d upon 4π² into r, 4π² into r. For r1 equal to pi into 10 raised to minus 2 meter. This is equal to minimum frequency. Minimum frequency it is equal to किंवा 1 ने डिनोट केलं तरी चालेल. This is equal to mu s 0.5 into g ची व्हॅल्यू π² आहे, π² मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे, अपॉन 4 into π² into r1 pi into 10 raised to minus 2. π² get cancelled and it is equal to 0.5 upon 4 into 10 raised to minus 2 pi. Therefore we can write as here 10 raised to minus 2 वरती घातल्यावर +2 होणार आणि +2 म्हणजे 100 into 0.5 50 upon 4 pi 50 upon 4 pi एवढं व्हॅल्यू येणार. 2 ने डिवाइड करता येईल. Therefore 25 upon 2 pi एवढं काय येणार आहे n1 फ्रिक्वेन्सी येणार. मग याचं स्क्वेअर रूट घेता येईल. Therefore taking the square root 5 upon in under root 2 pi एवढं काय येणार आहे स्क्वेअर रूट आहे. मग एवढं मिनिमम फ्रिक्वेन्सी राहणार आहे. आणि नंतर सेकंड केसमध्ये कन्सिडर करता येईल. आता ह्या इक्वेशनमध्ये फ्रिक्वेन्सी इज इन्व्हर्सली हे म्यू एस जी कॉन्स्टंट आहे, 4π² का आहे कॉन्स्टंट आहे. अँड हिअर वी कॅन राईट ॲज frequency is inversely proportional to radius. Therefore we can write as n2 upon n1 it is equal to in under root that is inversely proportional to r आहे n square is inversely proportional to r. Therefore n is inversely proportional to square root of r होईल. n is inversely proportional to square root of under root r असं आहे. Therefore n2 upon n1 it is equal to in under root r1 upon r2 and this is equal to in under root r1 ची व्हॅल्यू टाकता येईल. pi into काय आहे 10 raised to minus 2 upon r2 equal to काय 8 into 10 raised to minus 2 10 raised to minus 2 cancel होईल. This is equal to in under root pi upon 8 n2 upon n1 and therefore n2 equal to in under root pi upon 8 into n1. n1 ची व्हॅल्यू टाकता येईल. Here n1 equal to 5 upon in under root 2 times pi. n1 equal to काय येतं याच्यावरून n1 equal to 5 upon in under root 2 pi एवढी व्हॅल्यू आहे ती टाकता येईल. in under root pi upon 8 into 5 upon in under root 2 pi. Under root pi get cancelled and this is equal to here 5 upon in under root 16 मग 5/4 एवढं काय टाइम खाणार फ्रिक्वेन्सी एवढा टाइम राहील फ्रिक्वेन्सी. किंवा मग काय म्हणता येईल सेकंड केसमधील जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती फर्स्ट केसमधील फ्रिक्वेन्सीच्या किती टाइम राहणार आहे अंडर रूट पाय आपण 8 टाइम राहील. बुकमध्ये आन्सर किती दिलेला आहे बुकमध्ये आन्सर दिलेला आहे. जे काय आन्सर असेल तर ते आन्सर काय कशासाठी R1 इक्वल टू आपल्याला किती
पाय सेंटीमीटर ऐवजी 2 सेंटीमीटर घेतल्यानंतर बुकमधील ॲन्सरनुसार येईल. म्हणजे मग आता इथं दिलेलं आहे R1 पाय सेंटीमीटर, त्यानुसार काय हे चेंजेस होणार फ्रिक्वेन्सीमध्ये. आणि N1 ची व्हॅल्यू सुद्धा किती आहे, पाय ते 5/(in√2π). आणि एवढं काय आहे रिव्होल्यूशन राहणार आहे. हे जे झालंय एक्झाम्पल काय आहे 13 कंप्लीट झालंय. आणि नंतरचं एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू.